Hello friends, welcome all of you. Last session we have finished with projection of planes. Now the next type of projection belongs to the projection of a three-dimensional geometry. That means one more dimension is going to add in the projection of plane. How we define a plane? A plane is a surface or it's a lamina having major two dimensions, length and the breadth. My dear friends, with today's session we are about to discuss to draw the projections of a three-dimensional geometry. So when we think a three-dimensional geometry, definitely it consists of three dimensions, namely length, breadth and its height. So this third dimension in the form of height is going to come into the picture, and we have to deal with such components which are having all of these three dimensions, and how to draw the projections of these three-dimensional geometries. That is nothing but the orthographic projection. So you will be given with a three-dimensional geometry, and you have to resolve this three-dimensional geometry into its front view, into its top view and into its side view. Okay, so from plane it is bit different because here one more dimension in the form of height is going to be considered. Okay, so for understanding we have drawn this particularly three-dimensional geometry in front of you. Okay, so if you refer to this three-dimensional geometry, you will come to know that this geometry is having length as well as width and as well as height also. Okay, so whenever you will be given with such kind of a 3D figure, first important step you have to follow is that you have to find out the position of arrow. So here, if you refer to this geometry, you will find that this is the position of arrow, and this arrow is always supplied with a notation. So here x is the notation which is followed by this arrow, and this arrow suggests that this is the position of an observer. Okay, so arrow indicates the position of an observer. Means a person is standing at exactly this position of the arrow and he is looking towards this three-dimensional geometry. So when you will observe this object with this position, definitely he could be visualized it in the form of its front view. Okay, so that means if you refer to this figure of this arrow, then with this position he could be able to visualize certain planes which are nearer to him in the form of a front view. So this is the one resolution that is in the form of a front view. And for getting its next resolution in the form of top view, this person standing over here has to change its position. And you have to imagine that he is standing somewhere at the top of this figure. So when he will be at the top of the figure, he will be in position to observe the surfaces which are nearer to him. And when you will look at this object from this position, he is going to draw the top view. So this is a second resolution. And for third resolution, again we have to change its position. This is the front view direction. So with respect to front view direction, he has to change his position to observe its side view. So if I imagine that I am standing at this x position, then this is my top view direction, and for getting its side view, I need to go towards left of this object. Is it so? I cannot go to the right of the object because with respect to this x, if I move to the right, I am not able to visualize the surface of that three-dimensional object. So it's only possible for me if I come to the left of this position and observe this object. So here, with this arrow's position, I decide here that no doubt front view I can draw, top view I can draw, but here side view will be in the form of a left hand side view. So once we know that left hand side view is possible to draw over here, accordingly you have to plan your paper. Suppose this much space is available for you to draw the front view and top view and side view. So accordingly, exactly at the half of this sheet, you can draw this line, and this line we denote it as a XY line. So this line is my XY line. So this is XY line. Okay, and to this XY line, the upper portion is vertical plane and the lower portion is horizontal plane. Needless to explain, you know these things now. Now, again, I have to consider exactly half vertically this as a plane, and we call this as a plane as an auxiliary plane, and this is nothing but my x1 y1, and this is the intersection of
xy and x1 y1. So why I have planned this particularly xy and x1 y1? Because I know that with this position of arrow, only left hand side can be drawn, not right hand side. So remember, we are drawing with first angle method of projection. And in first angle method of projection, our left hand side view comes to the right of plane of paper. So that means if I draw the front view here, obviously top view will be the xy line. So this is my front view plane, this is my top view plane, and left comes to the right. This is the left hand side direction. So left is going to occur on right hand side. So here, this particularly portion I will reserve, I have to reserve for drawing the left hand side view. My dear friends, accordingly you have to plan your paper. If you fail in planning the paper, after drawing front view and top view, you will come to know that it's a left hand side view, so it is going to occur on right hand side, and unfortunately on the plane of paper there is no space for drawing the left hand side. So at that time, definitely, even though you are known to draw the side view, as the space is not available for you, you cannot draw this. So as an engineer, we must plan our work. So for this, with looking at this direction, initially you have to determine what kind of side view is to be drawn over here. So my dear friends, with this arrow, definitely if a person will come to left only, then only he is able to visualize the third dimension of this object. It's not possible for a person to go to this right side, because from right side nothing will be visible to you. So here I conclude that this figure especially is meant for drawing the left hand side view, and left hand side view comes to the right. By taking into my mind or into consideration this thing, I have planned my paper, and accordingly the front view, top view and side view positions are being finalized on the paper. Okay, so this is the first thing that you have to look at, or you have to observe this position of observer. Once observer position is known to you, then you can decide what kind of side view is there. Okay, so this is the first step. In the second step, you could be able to sort out the overall dimension of the object. So this particularly figure is been made of, it's a single figure, or you can say that it's an assembly. But remember that it is being made up of small sub assemblies. Okay, so we are definitely going to discuss what are those sub assemblies. But the point here I want to clear you is that in order to find out the overall dimension of object, this is a three-dimensional object. That means it must have one dimension in the form of length, one dimension in the form of its width, and one dimension in the form of its height. So second step in drawing orthographic projection is to find out the overall dimensions of the object. Okay, so now if I refer this as my direction of observer as a front view, definitely this will be from this position to this position, this will be my length of the object. Because if I ask you to observe this scale with your position, obviously this will form the length of the scale. Getting it or not? So in the same manner, with this position, this forms the length of the object. It is not been mentioned here only. Okay, it is not been mentioned. But you have to just throw a light on overall figure. Then somewhere you will conclude that the length is being given. My dear friends, though it is not given here, but it is mentioned somewhere here, that gives you the length in the form of 60 millimeter. So this is the way in which you have concluded that the maximum length of object in our drawing has to be equal to 60 millimeter. Okay, so mm, generally millimeter, we don't write this mm. So 60 means it's a 60 millimeter. So this is no doubt the length of the object. So what will be the width of the object? So for getting its width, with this position you are not able to visualize its width. Width is the dimension which is visible when you come to the left of this object. So to the left of the object, from this corner to this corner, if you refer, you will come to note that this one is 80 mm, and 80 mm is the width of the object. So my width comes out to equal to be 80 mm. Is it clear? So width is the dimension which is visible in the side view, remember. And the next dimension is the height. So height, if I refer to this height of the object, so this is come out to be,
this one is the distance, that is equal to 80. So height is 80 mm. Okay. So if you refer to this figure, you will come to know that this is a three-dimensional figure which is propagated into three directions especially. We call these directions as the x direction, y direction and z direction. So this axis, if I represent it, it is going to propagate in this way. So this is one axis, this is the another and this is the another. Now with this figure, if I refer to this is my direction x, this is the x axis because it is propagated through the x axis and that is nothing but the length dimension. So this x axis will determine the length of the object. Getting it? So what this will determine? So this is the my axis, another axis. What this will determine? If you refer to this is my y axis. This is my y axis and y axis will determine the height of the object. Y axis will determine the height of the object. And if you refer to this is my third axis, third dimension, that is z, and it will give you, my dear friends, the width of the object. So any solid geometry, if you imagine that it is being based in these three mutually perpendicular axes, one is x, another is y, and the next one is z. Definitely you could be able to visualize it's 3D, that is three dimensions in the form of length, in the form of its height, in the form of its width. So this is nothing but the meaning of three-dimensional geometry. Now with this figure, with this as an arrow as an x direction, this is my x. This is the direction z, and this will be vertical, that is y direction. So in this way, we have concluded the length of object is 60 mm, width of object is 80 mm, height of object is 80 mm. My dear friends, with this figure, it has been given directly the maximum length, maximum width and maximum height. In majority of the figure, you have to calculate the length, width and height. To calculate means what? You have to go on adding the dimensions. Likewise, I can take an example. If I will not mention 80 mm, the overall height of the object over here, I will mention 10 over here, and I will mention 70 over here. I will mention 70 over here. 70 over here. What is the meaning? See, when a person observes this object, this is the first height. Okay, then he is able to visualize this as the 70 and z. So you have to go on adding this. 70 plus 10 comes out to be 80. So take a note here that if it is not being mentioned directly, length, width and height, you have to calculate them. Okay. आता हे कॅल्क्युलेट कशा पद्धतीने करायचं आहे त्याच्यासाठी व्हिज्युअलायझेशन टेक्निक महत्त्वाचं आहे. व्हिज्युअलायझेशन टेक्निक म्हणजे काय? तर ऑब्झर्वर जेव्हा या एक्स पोझिशनला असतो तेव्हा त्याला सगळ्याच बाजू त्याच्या दिसतात असं नाहीये, कारण त्याला तीन बाजू आहेत. पण तुम्ही जर इमॅजिन केला की तुम्ही इथे एक्सच्या पोझिशनला आहात तर तुम्हाला बघा याची लेंथ म्हणून हे डायमेन्शन दिसतंय तुम्हाला आणि याची हाईट म्हणून तुम्हाला हे डायमेन्शन दिसतं. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपल्याला दोनच डायमेन्शन व्हिज्युअलाइज होतात, लेंथ डायमेन्शन व्हिज्युअलाइज होते आणि हाईट डायमेन्शन आपल्याला व्हिज्युअलाइज होते. ऍक्च्युअली त्याला तीन आहेत बरं का. मग ह्यातलं मिसिंग कोण झालं? लेंथ मिळाली, हाईट मिळाली, म्हणजे राहिला कोण? तर मिसिंग आहे. तर त्याच्यात काय आहे? विड्थ मिसिंग आहे. काय मिसिंग आहे? विड्थ मिसिंग आहे. सो वन डायमेन्शन विल बी मिसिंग हियर and that is nothing but the width of the object. फ्रंट व्ह्यूच्या बाबतीत तुमच्यासाठी मी सांगणार. टॉप व्ह्यू मध्ये जेव्हा तुम्ही वर असता इथून वरती करून त्याला जेव्हा बघता तेव्हा तुमच्या लक्षात येतं काय मित्रांनो, हा टॉप सरफेस तुम्हाला पाहायला मिळतोय. म्हणजे हे डायमेन्शन तुम्हाला पाहायला मिळते, हे डायमेन्शन पाहायला मिळते. हे डायमेन्शन आणि हे डायमेन्शन, मी या सरफेस बद्दल फक्त बोलतो. तर हे डायमेन्शन आणि हे डायमेन्शन म्हणजे मित्रो ते हेच डायमेन्शन आहे. दॅट इज नथिंग बट द लेंथ. तुम्ही बघा या एक्स ऍक्सिसला ही प्रोपोगेट झालेली लेंथ आहे त्याची. म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला दोन डायमेन्शन दिसणार आहेत. त्या डायमेन्शन पैकी पहिलं डायमेन्शन तुम्हाला लेंथ दिसलेलं आहे. दुसरं डायमेन्शन काय आहे? ही लेंथ नाही, ही लेंथ आहे. मग हे काय आहे? हे डायरेक्शन आणि हे डायरेक्शन काय आहे? तर हे डायरेक्शन म्हणजे झेड ऍक्सिसला प्रोपोगेट झालेलं डायरेक्शन आहे. कळतंय काय? या दिशेला गेले. आणि झेड डायरेक्शन म्हणजे त्याची मित्र विड्थ आहे. त्यामुळे टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला लेंथ आणि विड्थ अशी दोन डायमेन्शन्स त्याच्यामध्ये विजिबल आहेत. एक मिसिंग आहे ह्याच्यामध्ये, ते मिसिंग आहे म्हणजे त्याची हाईट आहे. म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये वरून बघणाऱ्या माणसाला पर्टिक्युलरली त्या ऑब्जेक्टची उंची किती आहे, हाईट किती आहे याचं रिकग्निशन त्याला होत नाहीये.
त्यामुळे इथं मिसिंग आहे ती हाईट आहे. जे मिसिंग आहे मित्र हो ते मी गोलाट डायमेन्शन लिहितो. दिस इज हाईट, दॅट इज नॉट मिसिंग. याच्यामध्ये काय मिसिंग आहे तर याच्यामध्ये विड्थ मिसिंग आहे, तर दिस इज विड्थ विल नॉट बी विजिबल. आता साइड व्ह्यू झालेला इथून जर तुम्ही ह्याला बघितला साइड व्ह्यूला तर तुम्हाला हे डायरेक्शन दिसते म्हणजे हे झेड डायमेन्शन दिसू लागलं बघा, आणि हे डायरेक्शन दिसली म्हणजे तुम्हाला वाय दिसू लागलं. म्हणजे साइड व्ह्यू मध्ये तुम्हाला विड्थ इनटू हाईट ही दोन डायमेन्शन्स दिसले. मिसिंग जे तुम्हाला आहे ते मिसिंग डायमेन्शन म्हणजे काय आहे त्याची लेंथ आहे. म्हणजे तो इथं एक्स ऍक्सिस ला किती वरती प्रोट्रूड झालेला आहे हे तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय होत नाही, व्हिज्युअलाइज होत नाही. आणि अशा पद्धतीने मित्र आपण जेव्हा त्याचं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन काढतो तेव्हा 3D जॉमेट्री मधनं आपण त्याला रिझॉल्व्ह करून 2D मध्ये येतो. कारण फ्रंट व्ह्यू मध्ये पण दोनच डायमेन्शन विजिबल होतात, टॉप व्ह्यू मध्ये पण दोनच डायमेन्शन विजिबल होतात, आणि साइड व्ह्यू मध्ये पण दोनच डायमेन्शन विजिबल होतात. आणि त्यामुळे लक्षात ठेवा फ्रंट व्ह्यू मध्ये कुठलाही ऑब्जेक्ट कुठलाही सरफेस जेव्हा तुम्ही ऑब्झर्व करता तुम्हाला लेंथ आणि हाईटच व्हिज्युअलाइज होते. तो विड्थला किती आहे याचं रिकग्निशन रिअलायझेशन तुम्हाला ऍब्सोल्युटली होणार नाही. टॉप व्ह्यू मध्ये तुम्ही एखादी गोष्ट खूप उंचावरून बघत असता तर तुमच्या लक्षात येईल की तुम्हाला लेंथ आणि विड्थ व्हिज्युअलाइज होईल, पण तुम्हाला हाईट कधीच व्हिज्युअलाइज होणार नाही. आणि साइड व्ह्यू मध्ये तुम्हाला विड्थ आणि हाईट व्हिज्युअलाइज होईल, पण तुम्हाला त्याची लेंथ कधी व्हिज्युअलाइज होणार नाही. त्यामुळे हे बेसिक जे आहे हे बेसिक तुम्हाला ध्यानात घेऊनच ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स तुम्हाला काय करावं लागेल, शिकावं लागेल. तर मित्रांनो पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगितलं एक्स डायरेक्शन बघा. एक्स डायरेक्शनच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला कोणता साइड व्ह्यू काढणं अपेक्षित आहे तो बघा. तो साइड व्ह्यू डिटरमाइन झाल्यानंतर त्यानुसार पेपरचं प्लॅनिंग करा, ही पहिली गोष्ट होती. आणि दुसऱ्या गोष्टीमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की ऑब्जेक्टची ओव्हरऑल डायमेन्शन्स मिळवायचा प्रयत्न करा. ओव्हरऑल डायमेन्शन्स मध्ये लेंथ मॅक्सिमम किती आहे, विड्थ मॅक्सिमम किती आहे आणि हाईट मॅक्सिमम किती आहे, ही डायमेन्शन्स मिळवत असताना त्या फिगर वरती तुम्ही पाहिल्यानंतर कदाचित तुम्हाला डायरेक्ट मॅक्सिमम हाईट मॅक्सिमम लेंथ मॅक्सिमम विड्थ मिळेल किंवा कदाचित तुम्हाला ती मिळणार नाही. ती मिळवण्यासाठी तुम्हाला त्याचे रेफरन्सेस लक्षात घेऊन ती ऍड करत जावी लागेल. उदाहरणासाठी मी सांगितलं 80 mm डायरेक्ट हाईट जर दिली नसती तर इथं 10 आणि इथं 70 दिलं असतं तरी सुद्धा तुम्हाला कन्क्लूड करता आलं पाहिजे की 80 mm हे डायमेन्शन कसं आहे. ओके, सो दॅट मीन्स त्याच्यासाठी तुम्हाला इमॅजिन करावं लागेल की फ्रंट व्ह्यू मध्ये मला काय विजिबल होतं, टॉप व्ह्यू मध्ये काय विजिबल होतं आणि साइड व्ह्यू मध्ये काय विजिबल होतं. आणि त्याच्या बेसिस वरती विजिबिलिटीच्या बेसिस वरती तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय काय काढावं लागणार, टॉप व्ह्यू मध्ये काय काय काढावं लागणार आणि साइड व्ह्यू मध्ये कुठली डायमेन्शन्स काढावी लागणार, हा पार्ट इथं आपण डिस्कस केला. मला वाटतं ह्या आयडियानं या कन्सेप्टनं तुम्हाला बेटर वे व्हिज्युअलाइज झालेला आहे की ऑब्जेक्ट आपला काय आहे. आता याला रिझॉल्व करत असताना कशा पद्धतीने करायचं हे बघूया. याला क्वेश्चन मी तुम्हाला एक्स आणि वाय आणि झेड डायरेक्शन सांगितलेलं आहे. कुठलीही 3D जॉमेट्री ही प्रोट्रूड होते म्हणजे एक्सटेंड होत असते अलॉंग दीज 3 डायरेक्शन्स. एक एक्स ऍक्सिस असतो ज्याला लेंथ आपण म्हणतो, एक वाय ऍक्सिस असतो त्याला आपण हाईट असं म्हणतो, आणि एक झेड ऍक्सिस असतो त्याला त्याची विड्थ अशी म्हणतो. मित्रांनो इथं मी एक्स वाय झेड या डायरेक्शनने तुम्हाला ते जस्टिफाय करायचा प्रयत्न केला. ओके, बघूया आता आपण पुढे सरकूया. आपल्याला या दोन्ही प्लेन मध्ये फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू मध्ये आपल्याला त्याचं प्रोजेक्शन काढणं अपेक्षित आहे. मी हे सगळे स्पेसेस इथं मोकळे करतो. मॅक्सिमम लेंथ मॅक्सिमम विड्थ मॅक्सिमम हाईट आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे. काही भाग मी तुम्हाला समजलेला आहे असं समजून थोडासा आपण रफ करतो. आता मी काय करणार आहे तुमच्या लक्षात आलं का बघा, तर मी ह्या सगळ्या भागांना नावं देणार. मी नावं देताना या रेफरन्सला मी ए रेफरन्स नाव देतो, मी या रेफरन्सला बी नाव देतो, या रेफरन्सला मी सी नाव दिले, या रेफरन्सला मी डी नाव दिले आणि या रेफरन्सला मी नाव ई दिले. बरोबर. आता याच्यामध्ये आपल्याला मी हे सगळे रेफरन्सेस क्रिएट केलेत का तर तुम्हाला व्हिज्युअलायझेशन बेटर वे काय व्हायला पाहिजे, चांगलं इमॅजिन व्हायला पाहिजे. ओके, ठीक आहे. आता बघूया. मी सांगितलं ही जॉमेट्री जरी 3D जॉमेट्री तुम्हाला दिसत असेल तर ही डायरेक्टली काय एक पीस मध्ये अशी बनलेली नाही, ही छोट्या छोट्या सब कंपोनेंट्सनी बनलेली आहे. सब कंपोनेंट्स आपण विचार केला तर इथं हा एक भाग दिसतो मला, त्याला मी बेस प्लेट असं म्हणतो. पाटासारखा भाग आहे असा बेस प्लेट आहे, आणि ही जी मागं उभा राहिलेली आहे ती तिला मी बॅक प्लेट म्हणतो. म्हणजे हे असं गणित आहे थोडक्यात. ही आहे ती बेस प्लेट आहे आणि मागं उभा आहे ती बॅक प्लेट आहे. तर ही बॅक प्लेट आणि ही बेस प्लेट असे त्याचे दोन पार्ट आहेत असं आपण आत्ता गृहीत धरून काय करूया पुढे चालूया.
आता याला जर बघितलं आपण एक्स डिरेक्शन मध्ये तर आपण फ्रंट व्ह्यू काढायला पाहिजे, बरोबर. जर आपण टॉप व्ह्यू ला इमॅजिन केलं तर आपण टॉप व्ह्यू काढायला पाहिजे. मित्रांनो, कोणता व्ह्यू पहिला काढायचा याला सुद्धा लॉजिक आहे. आता ज्या व्ह्यू मध्ये मॅक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स किंवा मॅक्सिमम नंबर ऑफ सेमी सर्क्युलर पोर्शन व्हिजिबल होतो तो भाग पहिला काढावा असं सजेस्ट केलं. ज्या भागांमध्ये म्हणजे पुढून बघितलं तर किंवा वरून बघितलं तर किंवा साइड वरून बघितलं तर कुठल्या भागामध्ये मॅक्सिमम नंबर ऑफ कर्व्स आणि सर्कल्स दिसतात तो भाग पहिला काढावा. हे ड्रॉइंगचं पहिलं प्रिन्सिपल. आता काय झालंय, इथं जो ब्लॉक आहे ना हा ब्लॉक रेक्टँग्युलर ब्लॉक, याला कर्व नाहीये, याला रेडियस नाहीये, याला सर्कल नाहीये, त्यामुळे इथं तो लॉजिक वापरायची काही गरजच नाहीये. म्हणजे थोडक्यात आय मे प्रोसीड विथ फ्रंट व्ह्यू ऑल्सो, आय मे प्रोसीड विथ टॉप व्ह्यू ऑल्सो. पण जर तुम्हाला दिलेली जॉमेट्री अशी असेल की जिच्यामध्ये मॅक्सिमम नंबर ऑफ सर्क्युलर पार्ट्स किंवा सर्क्युलर पोर्शन किंवा सेमी सर्क्युलर पोर्शन हा टॉप व्ह्यू दिसत असेल तर माय डिअर फ्रेंड्स, इट इज सजेस्टेड टू गो फॉर ड्रॉइंग टॉप व्ह्यू फर्स्ट अँड देन यू कॅन ड्रॉ द फ्रंट व्ह्यू और साइड व्ह्यू. ओके, समजलं. आता तो प्रश्न इथं राहिलेला नाहीये. आपल्याला आयदर काय करायचं, फ्रंट किंवा आयदर टॉप. आपण कन्व्हेन्शनल प्रोसेसला जाऊया. पहिला आपण फ्रंट व्ह्यू काढूया आणि मग आपण त्याच्या टॉप व्ह्यू कडे जाऊया. आता फ्रंट व्ह्यू काढायचं असेल तर मित्रांनो इमॅजिन करा तुमची पोझिशन इथं आहे, एक्स पोझिशनला तुम्ही आहात आणि तुम्ही ह्या सगळ्या जॉमेट्रीकडे या डायरेक्शनला पाहता आहात. आता तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे, जर मी ह्या ऑब्जेक्टला इथनं बघत असेल तर मला हे जे मी सरफेसेस लोकेट केलेत ना ए बी सी डी ई यापैकी कुठले कुठले सरफेसेस तुम्हाला व्हिजिबल आहे बघा. प्रश्न असा आहे माझा, या एरोवरनं तुम्ही याच्याकडे जर बघितलात असेल तर मला असं उत्तर पाहिजे की तुम्हाला या ए बी सी डी ई पैकी काय दिसतंय. मित्रांनो, पहिलं उत्तर तुमचं यायला पाहिजे की तुम्हाला सगळा ए सरफेस दिसतो. सगळा काय दिसतो तुम्हाला? ए सरफेस दिसतो. दिसतो का? बरोबर आहे का? मान्य. आता ए सरफेस दिसला म्हणजे तुम्हाला ए सरफेसची लांबी आणि उंची दोन डायमेन्शन फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसतात, लांबी आणि उंची. रुंदीला तो किती आहे ते दिसणार नाही मित्रो. म्हणजे हा पार्ट तुम्हाला कळालेला आणि ही त्याची मॅक्सिमम लेंथ आहे मित्रो. मॅक्सिमम लेंथ त्याची आपण किती घेतली? 60 घेतली, बरोबर. म्हणजे हा ए ब्लॉकचा डायमेन्शन जर लांबी आणि उंची मध्ये जर काढलं तर मला असं सांगता येईल की 60 बाय 10 चा हा एक रेक्टँगल मला दिसणार आहे या डायरेक्शन मध्ये. 60 बाय 10 चा हा रेक्टँगल मला दिसणार. ओके, यानंतर ए नंतर तुम्ही म्हणाल मला डी दिसणार का? तर मित्रांनो डी दिसणार नाही, कारण हा जो तुम्ही सरफेस बघितला डी चा सरफेस तर याच्यामध्ये ही लेंथ आहे आणि ही लेंथ आहे आणि हा जो ऍक्सिस आहे आणि हा जो ऍक्सिस आहे हा झेड ऍक्सिस आहे म्हणजे हा विड्थचा ऍक्सिस आहे. मित्रांनो, पुढे बघणाऱ्या माणसाला त्याची डेप्थ रिअलाइज होत नाहीये. इथं बघणाऱ्या माणसाला काय वाटेल की ही जी लाईन आहे ही लाईन या लाईनवरच ही लाईन येऊन बसलेली आहे. म्हणजे या सरफेस मध्ये ए सरफेस मध्ये आणि बी सरफेस मध्ये काय अंतरच नाहीये असं त्याला इमॅजिन होणार. त्यामुळे इकडे इथून बघणाऱ्या माणसाला ए नंतर डी न दिसता डायरेक्ट काय दिसणार आहे? बी दिसणार. म्हणजे ए च्या डोक्यावरच बरोबर बी येऊन बसलाय असं त्याला फील होईल. पण बी चं डायमेन्शन बघितलं तर ही त्याची लेंथ आहे आणि इथं आपण लेंथ काढलेली 60. ही 60 असेल तर लेंथ 60 झाली. आता हे डायमेन्शन म्हणजे उंचीच्या स्वरूपात मला मोजायला हे डायमेन्शन किती आहे? तर टोटल त्याची इथून इथं 80 आहे आणि त्या 80 मधनं हा 10 गेला. हा 10 म्हणजे हा 10, समजलं का? आणि हा टोटल 80 आहे. म्हणजे हीच लाईन मी इकडे पुढे गेली तर बघा या लाईन पासून इकडे जर मी पुढे गेलो तर हा इथून इथं माझा 10 गेला. म्हणजे हा इथं किती राहिला? तर 80 वजा 10 झाला 70 झाला. म्हणजे 70 बाय हे डायमेन्शन 60 चा हा बी कॉलम, बरोबर आहे. आणि मग सी सुद्धा दिसणार नाही कारण डी आणि सी एकाच लेवलला म्हणजे एकाच डायरेक्शन मध्ये सी असा वरती आहे आणि डी असा खाली आहे. त्यामुळे डी आणि सी हे ऑब्झर्व्हरला दिसणारच नाहीये. डी आणि सी हे ऑब्झर्व्हरला दिसणारच नाही. अशा रीतीनं आपण कन्क्लूड करूया की फ्रंट व्ह्यू या डायरेक्शनला आपण जर बघितला तर आपल्याला ए आणि बी दिसणार. ए आणि बी आपल्याला दिसणार. आणि ए आणि बी कसं दिसतंय ते ह्या फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपण काढायचं जर असेल आपल्याला तर आपल्याला फ्रंट व्ह्यू मध्ये लेंथ आणि हाईट याचा काय करावं लागेल? आपल्याला एक कॉलम बनवावा लागेल. लेंथ आपण काढली ती 60 होती आणि हाईट 80 होती. मग काय करायचं बघा, ही जी XY लाईन आहे त्या XY लाईनच्या वरती एक 2 सेंटीमीटर अंतर घेऊन एक लाईन काढायची. 2 सेंटीमीटर हे अंतर
अप्रॉक्सिमेट 2 सेंटीमीटर ठेवायचा आणि लाईन करायची आणि ह्या लाईन वरती एक रेफरन्स घ्यायचा इथं आणि इथून तिची लेंथ तुम्ही टाकला तर लेंथ तुम्हाला 60 आली होती तर इथं 60 वरती हा पॉइंट आहे. हे डायमेन्शन मी तुम्हाला इथं लिहून दाखवतो. दिस डायमेन्शन इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर. हे डायमेन्शन देण्यासाठी मित्र हो एवढा गॅप ठेवला हे लक्षात येतं का बघा तुम्हाला. 60 लांबी आली म्हणजे मी इथून इथपर्यंतचे विचारात घेतलेले. उंची टोटल 80 आहे तर 80 मी इथं काढतो बघा. इथून वर जाणार मी 80 ला. इथून पण वर जाणार मी 80 ला आणि इथं समजा माझा 80 संपला. तर हे डिस्टन्स जे आहे हे डिस्टन्स मला इथं मेन्शन करावं लागेल. दॅट डिस्टन्स इज इक्वल टू तर असा 60/80 चा फ्रंट व्ह्यू चा कॉलम तयार. काय झालं? फ्रंट व्ह्यू चा कॉलम. बरोबर आहे का? लक्षात आलं. आणि ह्या कॉलम मध्ये आपल्याला आता त्याचा जो फ्रंट व्ह्यू आहे तो बसवायचा. आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये ए दिसला मला सरफेस, ए सरफेस दिसला आणि त्याच्यानंतर मला कोण दिसला? बी दिसला. बी दिसला मला आणि ए दिसला. मग बी काढायचं असेल तर बी चा हा रेक्टँगल काढायला लागेल मला. हा रेक्टँगल आहे पूर्ण लेंथ 60/10. बरोबर? तो इथून खालून सुरू होणार बॉटम लाईन पासून 60/10 म्हणजे उंची मला इथे 10 टाकावी लागेल. समजतंय का बघा? आणि इथं 10 उंची टाकल्यानंतर इथं 10 समजा इथं आलं तर 10 mm वरती मी ह्याला पॅरलल लाईन मारतो. मित्रांनो हा जो सरफेस तुम्हाला ए दिसतो तो ए सरफेस मी इथं काढलेला आहे आणि तो तुम्हाला क्लिअर कट दिसतो आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसतो म्हणून मी त्याला इथं डार्क करतो. त्याला इथं काय करतोय मी? डार्क. करेक्ट. हा फ्रंट व्ह्यू त्याचा तयार झाला. म्हणजे ह्या ए चा हा फ्रंट व्ह्यू मी इथं काढला. 60/10 चा चौकोन आयत काढला. ओके. आता डी दिसणार नाही फक्त बी दिसणार आणि बी जरी तो बी ह्या ए च्या लेवलच्या पाठीमागे असेल एवढ्या अंतराने पाठीमागे असेल तर इकडनं बघणाऱ्या माणसाला हा बी बरोबर ए च्या डोक्यावरच आल्यासारखं दिसेल आणि त्याचा डायमेन्शन आहे 60 आणि हे 80 मधनं हे 10 केलं बघा. हे 10 आहे हे 10 आहे म्हणून हे 10 आहे आणि म्हणून हे 10 आहे. टोटल 80 आहे इथपर्यंत. तर 80 मधनं 10 केलं म्हणजे 70 आहे. मग मित्र हे 80 आहे त्यातलं हे 10 गेलेलंच आहे. हे आपण काढले नाही. किती आहे सांगा मग मला? हे 10 आहे. हे आपण किती काढलंय? तर हे आपण 10 काढलंय. म्हणजे उरलं 70 आणि लेंथ 60 झाली. म्हणजे हा बी जर मला इथं काढायचं असेल तर मित्र हो या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत 60 या पॉइंट पासून वर उंची 70 परत इकडे आडवं 60 आणि परत उंची 70 तुम्ही जर मोजलात तर हे 60 झालं. 60 पासून 80 मधनं 10 गेलं मित्र हे 70च शिल्लक राहिले. हे 70च शिल्लक राहिले. इथून वर गेला तर हे सुद्धा 70च शिल्लक राहिले मित्र. आणि हे जर म्हटलं तर हे बरोबर आपलं 60. तर अशा पद्धतीने मित्र हा जो सरफेस तुम्हाला बी दिसतो इथं तो सरफेस इथं आपण रिप्रेझेंट केलेला आहे डी. आणि मग आपण म्हणू शकतो की हा सगळा मिळून त्याचा काय कंप्लीट झाला तर त्याचा फ्रंट व्ह्यू कंप्लीट झाला. काय कंप्लीट झालेलं? फ्रंट व्ह्यू कंप्लीट झालं. आता डायमेन्शन्स दिलेत. हे 10 दाखवले, हे 80 दाखवले, हे 60 दाखवले. बाकी कुठेही डायमेन्शन तुमचं द्यायची काही आवश्यकता नाही. आता फ्रंट व्ह्यूचं काम संपलेलं आहे. आता टॉप व्ह्यू काढायचं असेल तर ऑब्झर्वर इथे आहे. इथं आहे असं इमॅजिन करायचं. आता टॉप व्ह्यूला बघत असताना या ऑब्झर्वरला हा सी सरफेस दिसणार कारण तो टॉपला आणि या सी नंतर मित्र हा बी आता दिसणार नाही कारण बी हा हाईट आहे. ही हाईट आहे ही लेंथ आहे. टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला काय दिसतं डायमेन्शन तर लेंथ आणि त्याची विड्थ दिसते. त्यामुळे आपल्याला सी दिसेल आणि सी ला लागून लगेच डी दिसेल कारण ऑब्झर्वर बघत असताना ही वरची लेवल आणि खालची लेवल या लाईनच्या खालीच बरोबर ही लाईन पडते. त्यामुळे आपल्याला हा सरफेस व्हिज्युअलाइज होणार नाही. आपल्याला असं वाटेल की सी ला चिकटूनच कोण आलेला आहे डी आलेला. तुम्हाला एक इमॅजिनेशन मी सांगतो. पायऱ्या ज्या असतात स्टेप्स त्या स्टेप्स जेव्हा तुम्ही वरनं बघता तेव्हा त्याला अशा स्टेप्स आहेत याचा अर्थ त्याला टप्पे आहेत. पण वरनं बघणाऱ्या माणसाला त्याचे टप्पे कधीच दिसत नाही. त्याला ते सगळं एका लेवलला आल्यासारखं वाटतं. So that means when a person observes this particularly position from the top, he is not in position to realize what does it in terms of its height. So height is not clearly visible. So dear friends, without considering the height, if you draw the drawing, then
Definitely it may consist of two dimensions. One is its length and one is its width. आणि लेंथ आणि width चा विचारात घेतलं तर टॉप व्ह्यू मध्ये सी हा तुम्हाला दिसल्यानंतर फक्त लगेच कोण दिसणार आहे? डी दिसणार आहे. मित्र बी दिसणार नाही आणि ए सुद्धा त्याला दिसणार नाही. ए सुद्धा त्याला दिसणार नाही. त्यामुळे टॉप व्ह्यू काढायचं असेल तर टोटल डायमेन्शन किती येणार आहे आपण बघायला पाहिजे. तर ही तर त्याची लेंथच आहे मित्र 60. बरोबर आपल्याला कॉलम तयार करायचं 60. तर 60 मधलं डायमेन्शन हे लेंथशी रिलेटेड आहे. टॉप व्ह्यू मध्ये सुद्धा लेंथ दिसते. तर इथं बघितलं तर हे 60 चं डायमेन्शन आहे असं खाली घ्यायचं. 60 चं डायमेन्शन आपण आहे असं खाली घ्यायचं. एक डायमेन्शन असतं टॉप व्ह्यू मध्ये लेंथ आणि दुसरं असतं विड्थ. आता विड्थचा विचार केला तर झेड ऍक्सिस बघायला पाहिजे. आता सी दिसतो म्हटल्यानंतर ही विड्थ आली. ही किती झाली? 20 झाली. 20. यानंतर डी दिसतो तर डी ची इथून इथपर्यंतची विड्थ घ्यायला पाहिजे. इथून इथपर्यंतची विड्थ किती आहे हो? टोटल 80 आहे. त्या 80 मधून हा जर बघितला तुम्ही तर हा इकडे 20 दिलाय म्हणजे हा इथं 20 आहे. इथं 20 आहे म्हणजे हा इथं 20 गेला. म्हणजे ह्या टोटल 80 तून हे 20 वजा जातात. हा किती झाला? 60 झाला. म्हणजे डी चं डायमेन्शन जर मी काढलं तर लेंथ झाली 60 आणि ही विड्थ म्हणजे झेड ऍक्सिस किती झाला? 60. बरोबर. मग आता तुमच्या लक्षात येईल हे 60 झालं आणि हे 20 झालं म्हणजे विड्थ किती झाली? मॅक्सिमम 80 झाली. किती झाली विड्थ? 80 झाली. म्हणजे इथं मी काय करायचं आता जसं ही लाईन या लाईन पासून 2 सेंटीमीटर वर अप्रॉक्सिमेट काढली तशी एक हॉरिझॉन्टल लाईन इथे काढायची. कारण ही लेंथच आहे लक्षात. आणि या लेंथ पासून खाली इकडे विड्थ ऍक्सिस आहे. इथून खाली विड्थ आहे. तर या रेषेपासून खाली विड्थ तुमची 80 आहे. तर 80 वरती तुम्ही याला समांतर एक रेषा काढायची. आता हे जी रेषा आहे आणि हे जे डायमेन्शन आहे हे डायमेन्शन मी इथं मेन्शन करणार. दिस इज माय विड्थ डायमेन्शन. दिस इज विड्थ. किती आहे हो विड्थ? तर विड्थ माझी आलेली आहे 80. 80 कशी आली? तर इथून इथपर्यंत 20 झाली. सी दिसतो, बी दिसत नाही, डी दिसतो. डी ची ही विड्थ आहे झेड ऍक्सिस. हा किती आहे? तर टोटल 80 आहे. त्यातनं या कोपऱ्यापासून इथपर्यंत गेला 20 म्हणजे हा इथून इथपर्यंत राहिला 60. तर अशा पद्धतीनं 60/80 चा विड्थचा कॉलम आला. विड्थचा कॉलम किती झाला? 60/80 चा. कारण हा 60 आहे ना इथे लिहिलेलं बघा आणि हा 80. आता ह्या 60/80 च्या कॉलम मध्ये कुठले कुठले सरफेसेस दिसतात? तर सी दिसतो. काय दिसतो? सी दिसतो. तर सी ला पाहायचं आणि सी ला काढायचा प्रयत्न करायचा. सी काढत असताना टॉप व्ह्यू मध्ये ऑब्झर्वर बघताना तुमच्या लक्षात आलं काय बघा. टॉप व्ह्यू मध्ये ऑब्झर्वर बघताना लेंथ तिची 60 झाली आणि विड्थ किती झाली? 20 झाली. लेंथ 60 इथे आली का? ही 60 लेंथच आहे. विड्थ असेल तर ही 80 विड्थ आहे. त्यामध्ये 20 वर मार्क करायचं. किती वर मार्क करायचं? साधारणपणे 20 वर मार्क करायचं. सपोज इथं मार्किंग आलं तर इथून सरळ सरळ लाईन काढायची. आता इथं हा जो मी रेक्टँगल काढलेला आहे मित्र हा रेक्टँगल म्हणजे सी पोर्शन. त्याचं डायमेन्शन आहे 60/20. बघा हा 60 आहे आणि हा 20 आहे. हा 20. तर इथं मी याला 20 मेन्शन करणार आहे. हा 20 आहे. सो दिस इज द सरफेस सी. आता सी टॉप व्ह्यू ला विजिबल झाला तुम्हाला. त्यानंतर डायरेक्ट डी होणार. डी चं डायमेन्शन काय आहे? तर डी ची ही लेंथ आहे. किती आहे? 60 आहे. आणि हे विड्थ किती आहे? तर 80 मधनं 20 गेलं म्हणजे किती राहिलं? 60. 60/60 चा कोणता आहे? डी पोर्शन आहे. 60/60 बघा. लेंथ इथून इथं जोडून चिकट मारतो त्याला 60 आणि हा उरलेला पण 80 वजा 20 गेलं की 60 आहे. त्यामुळे मित्र सांगायची आवश्यकता नाहीये. इथून खाली 60 आहे. इकडे लेंथला तो 60 आहे आणि अशा पद्धतीनं हा जो याला जोडून चिकटून जो रेक्टँगल आलेला आहे तो रेक्टँगल म्हणजे डी आहे. मित्र ऍक्च्युअली दोघांची लेवल वेगळी वेगळी आहे. सी वर आहे आणि डी खाली आहे. म्हणून मी तुम्हाला स्टेपचं उदाहरण सांगितलं. पायऱ्या आहेत, टप्पे आहेत. पण वर्ण बघणाऱ्या माणसाला हा एक टप्पा, त्याला जोडूनच दुसरा टप्पा, त्याला जोडूनच तिसरा टप्पा, असे एकमेकाला संलग्न टप्पे दिसतात. आणि मित्र अशा पद्धतीनं हा त्याचा कंप्लीट झालेला टॉप व्ह्यू आहे. हा त्याचा कंप्लीट झालेला टॉप. मित्र एकदा फ्रंट व्ह्यू मिळाला, एकदा टॉप व्ह्यू मिळाला तर साइड व्ह्यू करण्यासाठी आपण रोटेशन वापरतो. यासाठी टॉप व्ह्यू रोटेट करायचं. टॉप व्ह्यू रोटेट करताना बघा हा पॉइंट इथं प्रोजेक्ट झाला, हा पॉइंट इथं प्रोजेक्ट झाला
आणि हा पॉइंट इथं प्रोजेक्ट झाला. हे सगळं रोटेट करतो आपण. सपोज दिस इज बीन रोटेटेड ॲज इट इज. हा असा रोटेट झाला इकडे असं समजूया आणि हा इकडे असा रोटेट. बघा तिन्ही रोटेट झाले. आता हे रोटेशन केल्यानंतर हे वर्टिकली अप जायला पाहिजे. ही लाईन आहे अप. परत हे वर्टिकली जायला पाहिजे. ही लाईन आणि हे तीन लाईन. बरोबर. आणि हॉरिझॉन्टली म्हणा तर हा रेफरन्स इथे येणार एक लाईन. परत हा रेफरन्स इथे येणार दुसरा आणि हा शेवटचा जाणार तिसरा. असं साइड व्ह्यू मध्ये तुम्हाला एक स्ट्रक्चर मिळेल. आपोआप सगळ्या आडव्या उभ्या रेषांनी एक तयार झालेला एक मॅट्रिक्स मिळतो तुम्हाला. फक्त ह्याच्यात तुम्हाला विजिबिलिटी विचारात घेऊन काय दिसतंय तुम्हाला साइड व्ह्यू मध्ये तेवढंच काय करावं लागेल, डार्क करावं लागेल. आणि मित्रांनो, हा जर तुम्ही कॉलम बघितला साइड व्ह्यूचा या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत, म्हणजे तुमच्या लक्षात येते का बघा हे डिस्टन्स म्हणजेच हे डिस्टन्स आहे, म्हणजेच हे आहे, म्हणजेच हे आहे, म्हणजेच हे फिरवलेलं सगळं डिस्टन्स. म्हणजे मित्र ही जी विड्थ आहे ही विड्थ तिकडे फिरून इकडे झाली म्हणजे हा विड्थचा कॉलम. हे जर तुम्ही डिस्टन्स बघितला तर हे मित्र हो विड्थचा कॉलम आहे आणि हे डिस्टन्स तुम्ही मोजला तर विड्थ आपली त्याची 80 आहे. मॅक्सिमम विड्थ किती आहे आपली त्याची 80 आहे. आणि हाईट म्हणाल तर या बॉटम पासून इथपर्यंत आली. हे डायमेन्शन तुम्ही जर मित्र मोजला तर ते डायमेन्शन तुम्हाला 80 आहे. तर साइड व्ह्यूचा जो तुमचा कॉलम आहे तो ऑटोमॅटिक तयार झाला मित्र. त्याची साइज आहे 80 बाय 80. काय साइज आहे त्याची 80 बाय 80 साइज. आता ह्याच्यात काय दिसतंय ते बघण्यासाठी आपल्याला जसं आपण फ्रंट व्ह्यू मधून टॉप व्ह्यू साठी इथे गेलो होतो तसं साइड व्ह्यूला इथून इथे येणार. आणि ही माझी आता डायरेक्शन झाली. दिस इज माय लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू डायरेक्शन. लेफ्ट का तर x च्या दृष्टीने x च्या डायरेक्शन मध्ये ही लेफ्ट आहे. x च्या डायरेक्शन मध्ये लेफ्ट आल्यामुळे आपण ती इथे काढली. आणि मग इथं आपण बघितल्यानंतर आपल्याला ह्यातला कोणता सर्कल दिसणार आहे हो? ना की आपल्याला A दिसणार आहे, ना की आपल्याला D दिसणार आहे, ना की B दिसणार आहे, ना की C दिसणार आहे. आपल्याला फक्त E दिसणार. म्हणजे हा जो L शेप आहे हा L शेप फक्त आपल्याला विजिबल आहे मित्र. या L शेपला मी तुम्हाला हायलाइट करून दाखवतो. हा माझा L शेप. तर हा सगळा शेप आपल्याला L चे L दिसणार. मग हा L दिसत असेल साइड व्ह्यू मधून तर ही इथून इथपर्यंत लेंथ 80 आहे. बरोबर आहे. आणि उंची त्याची 80 आहे. एक 80 ची हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे ही विड्थ आहे. लक्षात आलं का? झेड ऍक्सिस आहे. तर विड्थचा ऍक्सिस म्हणजे हा 80 चा हा फिरला मित्रो हा पॉइंट आणि हा पॉइंट याच्या मधलं अंतर जर तुम्ही बघितलं तर 80 आहे. आणि इथून इथपर्यंत हे अंतर जर बघितलं तर या मुद्द्यापासून या पॉइंट पासून इथं पण गेलेलं 80 चं अंतर. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल साइड व्ह्यू मध्ये मी तुम्हाला काढून दाखवतो मित्रो. ही हाईट त्याची 80 झाली पूर्ण हाईट. बरोबर आहे. आणि मग इथून इकडे जर बघितला तर हा परत 80 झाला. म्हणजे मी काढलेली ही जी रेषा आहे ती म्हणजे ही रेषा. हा इथून इथं आता साइड व्ह्यू मध्ये इथून इकडे 10 वर दिसणार. हे बघा हे 10 इकडे ट्रान्सफर केले मित्र. तर इथून इथं वरती 10 वरती ही रेषा येणार. कुठली लाईन काढली मी? ही लाईन ती इथं काढली 10. परत हा इथून इकडे 60 नाही कारण इथून इकडे 20 आहे. तर बघितलं का 20 हा आतला 60 आहे. 60 नाही म्हणजे ही 20 ची लाईन सोडली तिथपर्यंत तो आत आहे. म्हणजे तो इथून इथपर्यंतच येणार इथपर्यंतच येणार. कारण ही इकडे पुढे 20 आहे. ही 60 झाली. हे डायमेन्शन तुम्ही बघा. हे किती आहे बघा 80 मधलं 20 गेलं इथे राहिले 60 म्हणजे आपण इथं आलो. आणि इथून परत हे किती आहे टोटल 80 आहे. बरोबर आहे. 80 मधलं हे डिस्टन्स केलं 10 म्हणजे किती राहिलं 70 राहिलं. हे 80 आहे हे काय 70 चा रेफरन्स पकडला तर इथून आपण वर जाणार. आणि मित्र हा त्याचा साइड व्ह्यू झाला. आणि हा L शेप म्हणजे तो शेप आहे E. म्हणजे तो शेप अशा पद्धतीने मित्र फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू अशा पद्धतीमध्ये हा ऑब्जेक्ट आपला आता काय झाला पूर्ण रिझॉल्व झाला. अशा पद्धतीने आपण दिलेल्या 3 डायमेन्शनल जॉमेट्रीचा फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू काय करतो त्याच्यामध्ये काढतो. आणि हे त्याचं करेक्ट रिझोल्यूशन. आणि हे काढल्यानंतर मित्र इथं खाली तुम्हाला मी फर्स्ट अँगल मेथडचा सिम्बॉल सांगितलेला आहे. तर तो फर्स्ट अँगल मेथडचा सिम्बॉल इथं काढायचा आहे. हा सिम्बॉल का काढायचा आहे तर या सिम्बॉल वरून कळतं की लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू माझा राईटला गेलेला आहे. आणि म्हणजेच याचा अर्थ मी मेथड ऑफ प्रोजेक्शन कोणती वापरलेली आहे तर फर्स्ट अँगल मेथड वापरलेली आहे. सो दिस सिम्बॉल डिटरमाइन्स यू द रिप्रेझेंटेशन ऑफ फर्स्ट अँगल मेथड. आणि हे कशाचं प्रतीक आहे हे मी तुम्हाला त्यावेळेस ज्यावेळेस पहिल्यांदा आपण
इंट्रोडक्शन पार्ट शिकलो फर्स्ट अँगल आणि थर्ड अँगल मेथड, त्यावेळेस मी हे तुम्हाला इलॅबोरेट करून सांगितलेलं आहे. पण लक्षात ठेवा मित्रांनो, जेव्हा जेव्हा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपण काढतो तेव्हा प्रत्येक फिगरच्या खाली आपण हा सिम्बॉल इथे रिप्रेझेंट करणं गरजेचं आहे. सो अशा पद्धतीने एक सिंपल ब्लॉक आपण कन्सिडर केला होता ज्याच्यामध्ये बेस प्लेट आणि बॅक प्लेट आहे. त्याला काही डायमेन्शन्स आपण अज्यूम केले, लेंथ, विड्थ आणि हाईट, आणि त्यानुसार त्याचा फ्रंट व्ह्यू आणि त्याचा टॉप व्ह्यू आपण त्याच्यामध्ये काय काढलेला आहे. तर मित्रांनो, हे करेक्ट सोल्युशन आहे ह्या ऑब्जेक्टचा 3D ऑब्जेक्टचा फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू याच्या माध्यमातून. ओके, मला वाटतंय या सगळ्या प्रेझेंटेशन मधून तुम्हाला कळालं असेल की फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू म्हणजे आपल्याला काय. यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे म्हणजे x y z या ऍक्सिसचं इंटरप्रिटेशन. x म्हणजे अलॉंग लेंथ असतो, y म्हणजे अलॉंग हाईट असतो. आपल्याला x y सगळ्यांनाच माहित आहे कारण आपण सगळं 2Dतच बघतो, 3Dत बघत नाही. पण z जो असतो हा मागचा थंब, हा z ऍक्सिस जो असतो तो आपण कधी इमॅजिन करत नाही मित्रांनो, आणि तो z ऍक्सिस म्हणजे ही त्याची विड्थ आहे. त्यामुळे इथंच तुम्ही जर केला तर कळेल तुम्हाला ही लेंथ आहे, इथंच तुम्ही विचार केला तर ही तुम्हाला कळेल हाईट आहे, आणि इथंच तुम्ही विचार केला तर ही तुम्हाला विड्थ. अशा पद्धतीने तिसरं डायमेन्शन हे जास्तीत जास्त तुम्ही रिअलाइज करायचा प्रयत्न करा, आणि या प्रयत्नातूनच आपल्याला सांगता येईल की आपल्याला 3Dचं इमॅजिनेशन प्रॉपर होतंय का नाही. आणि ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे मित्रांनो. आणि अशा पद्धतीचे काही प्रॉब्लेम्स आपण त्याच्यामध्ये काय करणार आहोत, स्टडी करणार. मित्रांनो, या टॉपिक बरोबरच आपला याच्या पुढचा पण टॉपिक आहे, त्याला आपण सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन असं म्हणतो. समजलं का काय म्हटलंय? सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. आता सेक्शनल ऑर्थोग्राफिकला जाण्यासाठी मित्रांनो मी तुम्हाला हाच ब्लॉक घेणार आहे आणि हेच सोल्युशन घेणार आहे, आणि याच्यामध्ये सेक्शन म्हणजे काय असतो हे कन्सिडर करून त्याच्यात कसे बदल होतात ते रिप्रेझेंटेशन मी तुम्हाला इथे करून दाखवणार. मित्रांनो, लक्षात घ्या, ऑर्थोग्राफिक 5 नंबरचा चॅप्टर आहे आणि 6 नंबरचा आपल्याला सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक आहे. तर आपल्याला ऑर्थो आणि सेक्शनल ऑर्थो दोन्ही हँड इन हँड स्टडी करायचं. म्हणजे लक्षात घ्या, मी तोच प्रॉब्लेम जो ऑर्थोला शिकवतो तोच मी कन्वर्ट करून तुम्हाला सेक्शनल ऑर्थोग्राफिकला शिकवणार आहे मित्रांनो. लक्षात आलं का? आता हा प्रॉब्लेम आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये कसा करणार. तुम्हाला एक होमवर्क म्हणून मी ह्याच्यात काम देणार. काय काम देणार आहे? नो डाऊट हे आहे असं तुम्ही इथं काढायचं चालू. आता तुम्ही काय करायचं आहे की x डिरेक्शन माझी फ्रंट व्ह्यू ची बदलायची, आणि तुम्ही इथं एरो असा समजायचं नाही, तुम्ही एरो समजायचं इकडे, म्हणजे माझा जो लेफ्ट होता तो आता फ्रंट झाला. काय बदल होणार आहे मित्रो? हा जर फ्रंट झाला तर टॉप इथंच राहणार आहे, टॉप मध्ये काय बदल होणार नाही. पण विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रंट, हा जो व्ह्यू आहे, हा जो व्ह्यू माझा जो होणार आहे व्ह्यू, तो होणार आहे राइट हँड साइड व्ह्यू. काय होणार आहे मित्रो? राइट हँड साइड. So I request you to imagine the same figure, but imagine the front view direction x not at this position but at this position. So automatically what will happen? This will be your length, this will be your length, this will be your height. No change in the height axis, y axis बदलत नाही, डायरेक्शन ऑफ ऑब्झर्वर बदलली तरी. फक्त काय झालं, z होता तो x झाला आणि जो x होता तो z होणार. मित्रो, विड्थ त्याची ही होणार. This is z axis, this is y axis height, and this becomes the x axis. तर तुम्ही फ्रंट व्ह्यू ची डायरेक्शन इथं समजायची आणि ही डायरेक्शन समजून तुम्ही फ्रंट व्ह्यू काढला तर मित्र हा जो फ्रंट व्ह्यू याला, हा जो याला आलाय ना आपला इथं साइड व्ह्यू, हा तुमचा फ्रंट व्ह्यू येणार. हा काय येणार? तुमचा फ्रंट व्ह्यू येणार. आणि मग तुमचा जो टॉप व्ह्यू जो आहे तो हा टॉप व्ह्यू येणार. हा टॉप व्ह्यू पण तसा येणार नाही, कारण आता एल शेप म्हणजे ही डायरेक्शन झाली, त्यामुळे ही उभी पट्टी येणार आणि त्याला आडवी पट्टी ही येणार. असा टॉप व्ह्यू हा होणार, बरोबर. आणि साइड व्ह्यू तुम्ही कोणता म्हणणार तर साइड व्ह्यू तुमचा राइट हँड साइड व्ह्यू आला, त्यामुळे तो येणार लेफ्ट व्ह्यू. मग मित्रांनो कसं होणार बघा, हा तुमचा फ्रंट व्ह्यू होणार, इथं तुमचा टॉप व्ह्यू येणार. हा टॉप व्ह्यू तुम्ही इकडे रोटेट करायचा, फ्रंट व्ह्यू इकडे ट्रान्सफर करायचा आणि इथं तुमचा साइड व्ह्यू येणार. इथं तुमचा काय येणार मित्रांनो? साइड व्ह्यू येणार. तर अशा पद्धतीने एक प्रॉब्लेम, सिंपल एक प्रॉब्लेम, नुसती x ची डायरेक्शन इकडनं इकडे करून, म्हणजे साइड व्ह्यूच्या जागी फ्रंट आणि फ्रंटच्या जागी साइड व्ह्यू केला तरी सुद्धा आपण त्याचं सोल्युशन काढतो. तर माझी या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला एक होमवर्क आहे, ते होमवर्क म्हणजे नो डाऊट हे x डायरेक्शनने तुम्ही हे सोल्युशन काढायचंच आहे, बरोबर आहे. आणि तुम्ही हे काय असलं a b e a त्याच्यात द्यायचं नाही, तुम्हाला समजण्यासाठी मी काढलंय. तुमचं सोल्युशन हे ब्लँक पाहिजे, दिस इज फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. तर एक x डायरेक्शनने तुम्ही सोल्युशन काढा
आणि दुसरं सोल्युशन तुम्ही इकडे एक्स डिरेक्शन इमॅजिन करायची आणि ही इकडे एक्स डिरेक्शन सोडून तुम्ही हा फ्रंट व्ह्यू घ्यायचा एल. पुन्हा हा टॉप व्ह्यू मध्ये सी आणि डी दिसणार आणि साइड व्ह्यू मध्ये तुम्हाला ए आणि बी दिसणार. फक्त फरक काय होतो, हा फ्रंट येतो हा टॉप येतो आणि राईट लेफ्टला येतो त्यामुळे इथं साइड व्ह्यू. समजलं का? तर अशा पद्धतीने तुमचा पेपर प्लॅन करायला पाहिजे. आत्ताच्या पेपर मध्ये उजव्या बाजूला साइडला जागा पाहिजे होती पण डायरेक्शन बदलली एक्सची, ती जागा पाहिजे पेपरला डाव्या बाजूला. असा सिंगल प्रॉब्लेम तो तुम्ही चेंज करून काढायचा. त्यामुळे प्रत्येक प्रॉब्लेम मी ज्या डिरेक्शनला एक्स देतो ती चेंज करायची, साइड व्ह्यूला एक्स समजायची आणि प्रत्येक प्रॉब्लेम म्हणजे दोन प्रॉब्लेम तुम्हाला तुमच्या क्वेश्चन बँक मध्ये तयार होतील आणि त्याचं सोल्युशन तुम्ही तुमच्या नोटबुक स्केचबुक मध्ये काढायचं. बरोबर? तर मित्र हाच प्रॉब्लेम आपण येणाऱ्या सेशन मध्ये आता सेक्शनल ऑर्थोग्राफी करून शिकणार आहोत. तोपर्यंत थँक्यू.